Hello, friends, welcome back. Spoken English is a small component of your overall communication skill, but for your overall well being, some other things are needed or required. Apart from spoken English, you need to improve your overall communication skill and your personality. So those things are dependent on various aspects of our life. Okay, so we have to improve ourselves, and we have to make a better version of ourselves by improving all the skills, all the necessary skills of ourselves. And I have started sharing my stories, my improving stories, means how I have improved my overall well-being in SRP Wellness platform. So I have a YouTube channel and Instagram account and a Facebook page. You can follow me anywhere you want. You will get lots of videos, video contents related to fitness, related to food habits, related to motivation, and some other stuff. Okay, so if you are really interested, you can join me there and you can follow me. Okay, so you will find a video today I have uploaded about how you can do a 5-minute cardio workout at your home. Okay, so during the lockdown period, how we can take care of our physical health, you will get an idea. So I have shared my 5-minute workout session, and there is a 21-day fitness challenge which I have already shared with you. So you can go to SRP Wellness YouTube channel and you can watch that video. So hello everyone, welcome back. I hope you all are fit and fine. আর সবাই এসে গেছে, এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম. So it's just 2 minutes হতে আমরা শুরু করে দেব. Okay, so yeah, so can you tell me, is everything okay? How are you, sir? Pamel Chaudhary. Yes, I'm good. I hope you all are fit and fine and you are practicing every day, right? Okay, you are practicing, right? And you have a workbook. যে ওয়ার্কবুকটা নিতে বলেছিলাম, একটা খাতা, বাংলা কথায় একটা খাতা, যেগুলো রোজ আমাদের প্র্যাকটিস হচ্ছে, সেগুলোকে নোট ডাউন করতে, যাতে করে পিছলা দিনে, গত দিনে কি কি প্র্যাকটিস হচ্ছে, এগুলো রোজ প্র্যাকটিসের মধ্যে সেগুলোকে অ্যাড করতে হবে। যেগুলো 5 দিন আগে শিখেছো, 1 সপ্তাহ আগে প্র্যাকটিস করেছো, ওগুলোকে একদিন প্র্যাকটিস করে ছেড়ে দিলে কিছু হবে না, কিন্তু সেগুলোকে রোজ প্র্যাকটিস করতে হবে। সো একটা খাতা মেনটেন করো, রোজ কি কি শিখছো, কমসে কম 20টা 30টা করে সেন্টেন্স রোজ প্র্যাকটিস করতে হবে একসাথে অ্যাড করে। ইয়েস, আমি ভালো আছি আরিফুল। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কমেন্টস। অ্যান্ড where do you want to go? হ্যাঁ দাদা লিখছি। ওকে, তৃষা পল, ভেরি গুড। I watched your video and I will do at home. Bishwajit Saha, very good, very good. So Bishwajit Saha is talking about the wellness fitness challenge. Okay, so you can do your cardio workouts and so many exercises. I will keep coming up with different various fitness tips and videos. Okay, so today I have shared a video where you can do your cardio workout মানে you can search it. Okay, cardiovascular system আমাদের যেটা হয়, so it will help you improve your overall immunity, and immunity is needed if you want to find. We'll start the session here. So today we will practice, the main thing we will focus on is খেতে, যেতে, পাঠাতে, যেতে, আসতে, বলতে, ঘুমাতে, দেখতে, দিতে, নিতে। ওকে, যত ধরনের এই যে তে কথাগুলো আছে আমাদের, সেগুলো কিভাবে বলবো আমরা ইংরেজিতে, কিন্তু খুব বেশি বলার দরকার পড়ে, সেন্টেন্সটা বড় হয়ে যায় বলে খুব কনফিউশন ক্রিয়েট হয়ে যায় আমাদের মাইন্ডে, কিন্তু কোনো কনফিউশনের ব্যাপার নয়। ইটস সো ইজি। তুমি কি খেতে চেয়েছিলে বা তুমি কি চেয়েছিলে, এটা এতদিন আমরা শিখেছি, প্র্যাকটিস করেছি। তুমি কি চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, গতকালকেও প্র্যাকটিস করেছি। তুমি কি চেয়েছিলে, কিভাবে বলবো, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, রাইট? এবার তুমি কি খেতে চেয়েছিলে, খেতেটাকে অ্যাড করতে হবে। তুমি কি দেখতে চেয়েছিলে, তো তুমি কি চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, এটা আমরা জানি, গতকালকে প্র্যাকটিস করেছি। হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, আমার সাথে বলো, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, লিখে পাঠাও, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট। ওকে, সো হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্টের পাশে কি এরকম অ্যাড করলে আমরা খেতে, যেতে, আসতে, বলতে, তুমি কি বলতে চেয়েছিলে, তুমি কি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলে, তুমি কি দিতে চেয়েছিলে, তুমি কি নিতে চেয়েছিলে, ওকে, তুমি কি দেখতে চেয়েছিলে, তুমি কি দিয়ে, যত ধরনের তে প্রশ্ন আছে সবকিছু আমরা করতে পারবো। হাউ? ইটস সো ইজি। জাস্ট হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, এতটুকু আমরা জানি, রাইট? হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, এই জন্য বলছি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এগোচ্ছি। সো হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্টটাকে আমরা রাখবো সেম লিখতে হবে। তুমি কি খেতে চেয়েছিলে, বাংলাতে কি হয়,
কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে মাঝখানে ঢুকে যায়, কিছু ওয়ার্ড আছে বিভিন্ন ভাবে হয়। ইংরেজিতে কিন্তু সিম্পল স্ট্রাকচার যে ওকে শুরুতে প্রশ্ন বানাতে গেলে ডব্লিউএইচ প্রথমবার বসবে, যদি সেন্টেন্সে ডব্লিউএইচ থাকে, হোয়াট, ওয়েন, ওয়্যার, তারপর একটা অক্সিলারি ভার্ব লাগবে আমাদের, তারপর সাবজেক্ট। ওকে, সো হোয়াট ডিড ইউ, তো হোয়াট হচ্ছে ডব্লিউএইচ, তারপর ডিড হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব যেটাকে আমরা বলি ডু, ডাজ, ডিড, হ্যাভ, হ্যাজ, এগুলো। সো হোয়াট ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড, ডিড হোয়াট ডিড, সো প্রথম ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব, তারপর আমার সাবজেক্ট, সাবজেক্ট কি, তুমি, তুমি কি খেতে চেয়েছিলে, সো হোয়াট ডিড ইউ, তারপর ভার্ব, সো ডব্লিউএইচ, তারপর অক্সিলারি, তারপর সাবজেক্ট, তারপর ভার্ব। এখানে ভার্ব কি, খেতে, খেতে ভার্ব নয়, এটাই। ওকে, সো খেতে ভার্ব নয়, আমাদের এই যত ধরনের সেন্টেন্স আছে খেতে, যেতে, পাঠাতে, যেতে, এটা মেইন ভার্ব নয়, এটাকে আমরা বলি ইনফিনিটিভ। কথাটা ভুলে গেলেও হবে পরে, ইনফিনিটিভ বলে এটাকে বাংলায়। ওকে, সো ইনফিনিটিভ মানে টু প্লাস মেইন ভার্ব, টু প্লাস মেইন ভার্ব, বা বলতে পারো যে V1। ওকে, টু প্লাস V1 এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। সো খেতের জন্য টু ইট, যেতের জন্য টু গো, আসতের জন্য টু কাম, দেখতের জন্য টু ওয়াচ, টু সি। ওকে, তুমি কাকে দেখতে এসেছিলে, ওকে, তুমি কোথায় যেতে চেয়েছিলে, তুমি কেন যেতে চেয়েছিলে, তুমি কেন পড়তে চেয়েছিলে, তুমি কেন দেখতে চেয়েছিলে, তুমি কি বলতে চেয়েছিলে, সব কথা আমরা বলতে পারবো এই যে সিম্পল ট্রিকটা শিখে নিলে। যে যেগুলো আমরা গতকালকে প্র্যাকটিস করেছি, গত পরশুদিন প্র্যাকটিস করেছি, সেমটাকে কাজে লাগাতে হবে। হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, চেয়েছিলে, চেয়েছিলের জন্য ওয়ান্ট। সো এটা হয়ে গেল আমার গতকালকে যে যতটুকু শিখেছিলাম এতটুকু। হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চেয়েছিলে, তুমি কি চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, তারপর খেতে টু ইট। এটাতেও ডিড ব্যবহার করলে যেরকম, ডিড যে সেন্টেন্সে লেগে গেলো সেখানে যেরকম আমরা ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম, থার্ড ফর্ম কিছুই লাগাবো না, এরকম করে টু এর সাথে যে ভার্বটা লাগাবো সেটাও কোনো সময় ভার্বের পাস্ট ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপাল কিছু হবে না। খেতে, যেতে, আসতে, থাকতে, ঘুমাতে, সবকিছুর জন্য টু প্লাস বি, ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম বেস ওয়ান। ওকে, I can see so many comments. What did you want to eat? মধুমিতা মুখার্জি, ভেরি গুড, ভেরি গুড। What did you want to eat? তুমি কি খেতে চেয়েছিলে? ওকে, এবার সেম সেন্টেন্সে তুমি খেতেটাকে চেঞ্জ করে আমরা কি কি বানাতে পারি, কি কি বানাতে পারি না, কি কি বলার দরকার পড়ে। ওকে, আমরা এরকম বলি না, তুমি কি বলতে চেয়েছিলে, ওই সময় তো আমার সময় ছিল না শোনার। আই আই হ্যাডন্ট আই ডিডন্ট গেট। ওকে, ডিড লাগিয়ে দিলে ফার্স্ট ফর্ম, সো আই ডিডন্ট গেট টাইম টু লিসেন টু ইউ, আমি তোমাকে শুনতে পাইনি, মানে তোমাকে শোনার সময় হয়নি। হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু সে, তুমি কি বলতে চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট মানে তুমি কি চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট তুমি কি চেয়েছিলে। দেখো, এটাই মনে রাখতে হবে যে খেতে সেন্টেন্সের মাঝখানে ঢুকছে বলে এটা কিন্তু ইংলিশ সেন্টেন্সের আর মাঝখানে ঢুকবে না, ইংলিশ যে সেন্টেন্স ওটা লাস্টে চলে যাবে, ওটা শেষে চলে, লাস্ট। ওকে, লাস্ট। সো হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চেয়েছিলে, বেসিক যেটা আছে সেটা আগে বসে যাবে, তারপর যা এক্সট্রা ইনফরমেশন। এক্সট্রা ইনফরমেশনের মধ্যে যদি এখানে এরকম থাকে তুমি গতকাল কি খেতে চেয়েছিলে, তো বাংলাতে দেখো, বাংলাতে কি হয়, যত কি বলে আমাদের এক্সট্রা ইনফরমেশন আছে এগুলোকে সেন্টেন্সের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিই। ওকে, আর ভার্বটাকে লাস্টে রাখি। ইংরেজিতে এরকম হয় না, ইংরেজিতে শুরুতেই ভার্ব চলে আসে, মানে সাবজেক্টের পর ভার্ব চলে আসে, সাবজেক্ট তারপর অক্সিলারি ভার্ব যদি থাকে ভালো, আর না হলে ভার্ব চলে আসে, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, এটা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার। কিন্তু বাংলাতে এরকম না, তুমি কি খেতে চেয়েছিলে, তুমি গতকাল কি খেতে চেয়েছিলে, তুমি গতকাল সকালে কি খেতে চেয়েছিলে, সবকিছু মাঝখানে ঢুকতে থাকবে। আর ইংরেজিতে সেম কথাগুলো লাস্টে যেতে থাকবে। হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ইট, তুমি কি খেতে চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ইট ইয়েস্টারডে, তুমি গতকালকে কি খেতে চেয়েছিলে, তুমি গতকাল সকালে কি খেতে চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ইট লাস্ট মর্নিং বা ইয়েস্টারডে মর্নিং। ওকে, বা আজকে সকালে কি খেতে চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ইট দিস মর্নিং, আজকে সকালে, দিস মর্নিং আজকে সকালে। সো বলার প্র্যাকটিস করো আমার সাথে। হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ইট, তুমি কি খেতে চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু টেল, তুমি কি বলতে চেয়েছিলে, টেল বা সে, এখানে দুটোই বলতে পারি। সো হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু সে, তুমি কি বলতে চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু সি, তুমি কি দেখতে চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু সি, তুমি কি দেখতে চেয়েছিলে। কালকে আমরা উইচ দিয়ে প্র্যাকটিস করেছিলাম, রাইট? সো উইচ ওয়ান দিয়ে প্র্যাকটিস করেছিলাম, মনে আছে? উইচ ওয়ান ডিড ইউ
ওয়াচ এরকম করেছিলাম, উইচ ওয়ান ডিড ইউ ওয়াচ মানে তুমি কোনটা দেখেছিলে। সো আমি সেম, তুমি কোনটা দেখতে চেয়েছিলে, উইচ ওয়ান ডিড ইউ ওয়ান্ট টু সি, তুমি কোনটা দেখতে চেয়েছিলে, উইচ ওয়ান, এখানে শুরুতে উইচ ওয়ান ডিড ইউ ওয়ান্ট, তুমি কোনটা চেয়েছিলে দেখতে, উইচ ওয়ান ডিড ইউ ওয়ান্ট, তুমি কোনটা চেয়েছিলে, তুমি কোনটা চেয়েছিলে, উইচ ওয়ান ডিড ইউ ওয়ান্ট, উইচ ওয়ান ডিড ইউ ওয়ান্ট টু সি। তুমি বা সিনেমা যদি হয় মানে সিনেমা আমরা ওয়াচ বলবো, ওকে, বা কোনো গেম মানে কোনো সিরিয়াল, কোনো টিভি প্রোগ্রাম, কোনো ইউটিউব ভিডিও, তখন আমরা বলবো ওয়াচ। ওকে, সো উইচ ওয়ান ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ওয়াচ, তুমি কোনটা দেখতে চেয়েছিলে, উইচ মুভি ডিড ইউ, উইচ মুভি, ওয়ানের জায়গায় গতকালকের প্র্যাকটিস এগুলো, উইচ ওয়ান, ওয়ানের জায়গায় যদি মুভি লাগিয়ে দিই তাহলে কোন সিনেমাটা, তুমি কোন সিনেমাটা দেখতে চেয়েছিলে, উইচ মুভি ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ওয়াচ, তুমি দেখতে চেয়েছিলে, তুমি কোন গানটা শুনতে চেয়েছিলে, উইচ সং, উইচ সং ডিড ইউ ওয়ান্ট টু লিসেন, উইচ সং ডিড ইউ ওয়ান্ট টু লিসেন। লিখছো, ফটাফট লিখো, আমি কিন্তু বলে যাচ্ছি, সব কটা 100টা সেন্টেন্স বলবো, সেগুলো এতটা লিখতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে, ভিডিও 1 ঘন্টার হয়ে যাবে, এই জন্য আমি মুখে বলছি। সো প্লিজ রাইট ডাউন দ্য সেন্টেন্সেস আর তারপর বলার প্র্যাকটিস করো। হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ইট, তুমি কি খেতে চেয়েছিলে, রাইট। নেক্সট সেন্টেন্সে আসি, তুমি কোথায় যেতে চেয়েছিলে। আচ্ছা, তুমি কোথায় চেয়েছিলে, কোনো মানে হয় না যদি হাউ ডিড ইউ ফরগেট টু সেন্ড দ্য মানি, এম রহমান, হাউ ডিড ইউ ফরগেট, ইয়েস, হাউ ডিড ইউ ফরগেট টু সেন্ড দ্য মানি, তুমি কিভাবে টাকাটা পাঠাতে ভুলে গেছিলে। মুক্তার হোসেন, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক, তুমি কি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলে, হোয়াট ডিড দে ওয়ান্ট টু ওয়াচ, ওরা কি দেখতে চেয়েছিল। ভেরি গুড, এভাবেই প্র্যাকটিস করতে থাকো। তুমি কোথায় যেতে চেয়েছিলে, সো ওয়্যার, তুমি কোথায়। তো সেন্টেন্সে যখনই আমাদের কি, কোথায়, কখন, কিভাবে আছে, এগুলোকে যেটা থাকবে সেটাকে সামনে আনতে হবে। সো কোথায় এর জন্য কি আনতে হবে আমাদের, ওয়্যার, ওয়্যার, তারপর কি, চেয়েছিলে, চেয়েছিলে দিয়ে কি বুঝছি আমরা, এটা পাস্টের কথা হচ্ছে, অতীতের কথা হচ্ছে, আর অতীতের কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে আমাদের কি লাগাতে হবে সেন্টেন্সে, ডিড লাগাতে হবে। সো ওয়্যার ডিড ইউ, চেয়েছিলে, সেম চাওয়া, চেয়েছিলে মানে ওয়ান্ট, ওকে। সো ওয়্যার ডিড ইউ ওয়ান্ট, তুমি কোথায় চেয়েছিলে, কোথায় চেয়েছিলে, ওয়্যার ডিড ইউ ওয়ান্ট, তুমি কোথায় চেয়েছিলে, এতটুকুর মানে কি, ওয়্যার ডিড ইউ ওয়ান্ট, তুমি কোথায় চেয়েছিলে। এবার সেন্টেন্স তো কমপ্লিট হলো না, তুমি কোথায় যেতে চেয়েছিলে। সো ওয়্যার ডিড ইউ ওয়ান্ট টু গো, তুমি কোথায় যেতে চেয়েছিলে, ওয়্যার ডিড ইউ ওয়ান্ট টু গো, ওকে। তুমি কোথায় দেখা করতে চেয়েছিলে, তুমি কোথায় দেখা করতে চেয়েছিলে, ওয়্যার ডিড ইউ ওয়ান্ট টু মিট, তুমি ওর সাথে কোথায় দেখা করতে চেয়েছিলে, where did you want to meet him বা meet her, where did you want to meet him বা meet her, ওকে। সো তুমি ওকে কোথায় আসতে বলেছিলে, তুমি ওকে কোথায় আসতে বলেছিলে, where did you ask her to come, ওকে। ask her, এখানে যেরকম where did you want আছে, ওখানে যদি আমি এরকম বলি, তুমি ওকে কোথায় আসতে বলেছিলে, তো তুমি ওকে কোথায় বলেছিলে, তুমি ওকে কোথায় বলেছিলে, পরে আসতে চলে যাবে। তুমি ওকে কোথায় বলেছিলে, ওয়্যার ডিড ইউ আস্ক হার বা ওয়্যার ডিড ইউ টেল হার, ওয়্যার ডিড ইউ আস্ক হার মানে যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করেছো, আসতে বলেছো, মানে ওরকম করে বললা তখন আমরা আস্ক ব্যবহার করি। সো ওয়্যার ডিড ইউ আস্ক হার, তুমি ওকে কোথায় বলেছিলে, ওয়্যার ডিড ইউ আস্ক হার টু কাম, তুমি ওকে কোথায় আসতে বলেছিলে। বুঝতে পারছো। নেক্সট সেন্টেন্স দেখো, তুমি কিভাবে টাকাটা পাঠাতে ভুলে গেছিলে, তুমি মানে টাকাটা পাঠাতে কিভাবে ভুলে গেছিলে, এটা একটা আশ্চর্যজনক কথা। তুমি তুমি কিভাবে ভুলে গেছিলে, তুমি কিভাবে ভুলে গেছিলে, হাউ ডিড ইউ ফরগেট, কি হবে, তুমি কিভাবে ভুলে গেছিলে, হাউ ডিড ইউ ফরগেট। সো তুমি কিভাবে ভুলে গেছিলে, টাকাটা পাঠাতে, এটা হচ্ছে আমাদের পরে আসবে সেন্টেন্সের লাস্টে। তুমি কিভাবে ভুলে গেছিলে, এটা হচ্ছে আমাদের মেইন সেন্টেন্স। সো মেইন সেন্টেন্সটাকে ধরতে হবে, কিভাবে, এর জন্য কি লিখবো আমরা, হাউ। সো হাউ কি হবে, ডিড ইউ ফরগেট, ভুলে যাওয়া মানে কি, ফরগেট। সো যেহেতু ডিড আছে, ভুলে গেছিলে অতীত, কিন্তু আমি ফরগট বা ফরগটেন বলবো না। কেন বলবো না, কারণ সেন্টেন্সে আমাদের ডিড লেগে গেছে, ডিড লেগে গেছে মানে এবার সেন্টেন্সে আমি বেস ফর্ম লাগাবো। সো হাউ ডিড ইউ ফরগেট, তুমি কিভাবে ভুলে গেছিলে। বলার প্র্যাকটিস করো আমার সাথে, হাউ ডিড ইউ ফরগেট, তুমি কিভাবে ভুলে গেছিলে। বলিল হোসেন, আমার ভিডিওগুলো দেখতে পারেন, আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পারেন। হাউ ডিড ইউ ফরগেট টু সেন্ড মানি, ইয়েস, হ্যাঁ। তো হাউ ডিড ইউ ফরগেট, তুমি কিভাবে ভুলে গেছিলে, হাউ ডিড ইউ ফরগেট, তুমি কিভাবে ভুলে গেছিলে,
হাউ ডিড ইউ ফরগেট, তুমি কিভাবে ভুলে গেছিলে, কি ভুলে গেছিলে, টাকাটা পাঠাতে। টু সেন্ড, টু সেন্ড মানে পাঠাতে, দ্য মানি টাকাটা, টু সেন্ড পাঠাতে, দ্য মানি টাকাটা। সো আমার সাথে বলো, হাউ ডিড ইউ ফরগেট টু সেন্ড দ্য মানি, তুমি টাকাটা পাঠাতে কিভাবে ভুলে গেছিলে, হাউ ডিড ইউ ফরগেট টু সেন্ড দ্য মানি। নেক্সট সেন্টেন্স, ওরা কখন যেতে বলেছিল, ওরা কখন যেতে বলেছিল, when did, ওকে, ওরা কখন বলেছিল। প্রথম আমি দেখবো শর্টে কি হচ্ছে, ওরা কখন যেতে বলেছিল। তো ওরা কখন বলেছিল, when did they সে বা ওয়েন ডিড দে আস্ক। বলা মানে প্রায় সময় আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু কমান্ড দিয়ে বলে থাকি, ওকে, একটা হচ্ছে আমি জাস্ট সে, আমি জাস্ট বলে দিলাম তোমাকে, ওকে, তো এটা টেল হতে পারে, সে হতে পারে। বাট আমি যখন তোমাকে কিছু একটা ইনস্ট্রাকশন দিলাম, তোমাকে আসতে বললাম, তোমাকে যেতে বললাম, তোমাকে বসতে বললাম, বা তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম, এরকম ধরনের কথার জন্য আমি আস্ক ব্যবহার করব। তুমি, ওরা কখন যেতে বলেছিল, ওরা কখন বলেছিল, when did they, when did they কি বলেছিল, আস্ক, when did they ask, ওরা কখন বলেছিল, when did they ask, ধরো মাঝখানে যেতে নেই, ওরা কখন বলেছিল, কিভাবে আমি সেন্টেন্সটা ইংরেজিতে বানাবো, when did they ask, ওরা কখন বলেছিল, when did they ask, ওরা কখন এসেছিল, when did they come, ওরা কখন এসেছিল, when did they come, ওরা কখন চলে গেছিল, when did they go, ওরা কখন চলে গেছিল, when did they go, ওকে, ওরা কখন খেয়েছিল, when did they eat, ওকে, ওরা কখন পাঠিয়েছিল, when did they send, ওরা কখন জিজ্ঞেস করেছিল, when did they ask, বা ওরা কখন বলেছিল, when did they ask। এবার কি, তারপর আছে যেতে, যেটা আজকের ভিডিওতে দেখেছি। তো স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস উইথ ইনফিনিটিভস। ইনফিনিটিভ মানেই হচ্ছে এটা টু প্লাস মেইন ভার্ব, যেগুলোকে বাংলায় যেতে, আসতে, খেতে, আনতে, বসতে, ঘুমাতে, ওকে। when did they ask to come, when did they ask to come, যেতে, ইয়েস, যেতে, ওকে, সরি, যেতে তো গো, when did they ask to go, ওরা কখন যেতে বলেছিল, ওরা কখন আসতে বলেছিল, বা তুমি ওদেরকে কখন আসতে বলেছিলে, এরকম যদি হয়, তুমি ওদেরকে কখন আসতে বলেছিলে, তো কি হবে, তুমি ওদেরকে কখন বলেছিলে, আসতেটাকে পরে লাগাবো, তুমি ওদেরকে কখন বলেছিলে, when did you ask them, ওকে, when did you ask them, আমার সাথে বলো, তুমি ওদেরকে কখন বলেছিলে, when did you ask them, when did you ask them, তারপর আসতে, টু কাম, when did you ask them to come, তুমি ওদেরকে কখন আসতে বলেছিলে, when did you ask them to come, তুমি ওদেরকে কখন আসতে বলেছিলে, when did they ask to come, ওরা কখন যেতে বলেছিল। এবার ওরা তোমাকে কখন যেতে বলেছিল, ওরা তোমাকে কখন যেতে বলেছিল, when did they ask you, when did they ask you to go, ওকে। ওরা তোমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল, ওরা তোমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল, কিভাবে বলবে, তো ওরা তোমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে, অপেক্ষা করতেটা হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ, যেটা সেন্টেন্সে মেইন ভার্ব নয়, যেটা সেন্টেন্সে মেইন ভার্ব নয়, তো যেটা মেইন ভার্ব নয়, আসতে, যেতে, বসতে, অপেক্ষা করতে, এটাকে আমরা সেন্টেন্সে লাস্টে লাগাবো। সো কিভাবে বলবো, ওরা তোমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল, হাউ লং, কতক্ষণের জন্য, এই জন্যই গতকালের ক্লাসটা আমি আগে করিয়েছি। সো হাউ লং ডিড দে আস্ক ইউ, ওরা কতক্ষণ বলেছিল তোমাকে টু ওয়েট, কতক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল। আমি এই সেন্টেন্সটা একটু লম্বা হচ্ছে, লিখে দিচ্ছি। সো আর বাংলা লিখছি না, বাংলাটা এবার তোমরা মুখে বলবো, যারা লিখছো বাংলাটা লিখতে পারো, না লিখলে না লিখতে পারো, যদি মনে রাখো, ওকে। ইংলিশটা আমি বলে দিচ্ছি। সো ওরা তোমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল, কি হবে, ভেঙে ভেঙে বলো, ভেঙে ভেঙে, ওরা তোমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল। সো কতক্ষণ, কেন, কিভাবে, এগুলো সেন্টেন্সের শুরুতে আনবে, এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা। সো হাউ লং মানে কতক্ষণ, ওকে, তারপর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল, বলেছিল আছে মানে আমাদের পাস্ট হয়ে গেছে। সো হাউ লং পাস্ট আছে, কোশ্চেন করতে গেলে কি লাগবে, হাউ লং এর পরে ডিড, ওকে। সো হাউ লং ডিড, ওরা তোমাকে, ডিড দে আস্ক, ওরা তোমাকে বলেছিল, হাউ লং ডিড দে আস্ক ইউ, তাহলে আমার চলে এলো কি, WH চলে এলো, ওকে, WH চলে এলো, হাউ লং, তারপর চলে এলো আমার অক্সিলারি ভার্ব, হেল্পিং ভার্ব, তারপর আমার চলে এলো সাবজেক্ট, তারপর আমার চলে এলো ভার্ব, তারপর আমার চলে এলো অবজেক্ট। এবার সেন্টেন্সে যা যা আছে ওগুলো পরে লাগাবো আমি। সো হাউ লং ডিড দে আস্ক ইউ টু ওয়েট,
টু ওয়েট, এই টু ওয়েটটা হচ্ছে আমার ইনফিনিটিভ, যেটাকে আমরা কি বলি ইংরেজিতে ইনফিনিটিভস, ইনফিনিটিভ। ওকে, সো এটা কিন্তু মেইন ভার্ব নয়, এ টু ওয়েট অপেক্ষা করা এটা মেইন ভার্ব নয় বাক্যে। শুধু ইনফিনিটিভ দিয়ে সেন্টেন্স বানানো যায় না, আমি আস্ক ছাড়া এই সেন্টেন্সটা বানাতে পারবো না। হাউ লং ডিড ইউ টু ওয়েট, টু লাগিয়ে যে ভার্বগুলো লাগে ওগুলো দিয়ে কোনো সেন্টেন্স বানানো যায় না। সেন্টেন্সের মধ্যে একটা মেইন ভার্ব থাকা দরকার, মানে কাজটা কি হচ্ছে, তো এখানে কাজটা হচ্ছে বলা। ওরা কতক্ষণ তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল, কত বলেছিল ওটা হচ্ছে কাজ। সো হাউ লং ডিড দে আস্ক ইউ টু ওয়েট। ওকে, এরকম করেই তুমি ওদের পেছনে হাঁটতে গেছিলে। ওকে, তুমি ওদের পেছনে কেন হাঁটতে গেছিলে, বা তুমি ওদের সাথে কেন গেছিলে, তে আসছে না। ওকে, ওদের সাথে কেন ঘুরতে গেছিলে, ওকে, বা খেতে গেছিলে, বা সিনেমা দেখতে গেছিলে, বা পড়তে গেছিলে, বা বসতে গেছিলে, খেলতে গেছিলে, তুমি কেন ওদের সাথে খেলতে গেছিলে, কেন, ওয়াই। সো ওয়াই, চলে এসছে। সো ওয়াই কি হবে, তুমি ওদের সাথে কেন খেলতে গেছিলে, ধরো তুমি ব্যথা পেয়ে এসছো একটা বাচ্চা, ওকে, সো ইউ আর দ্য মাদার, তুমি মা, বা তুমি বাবা, বা তুমি ভাই, তো তোমার ভাই ব্যথা পেয়ে এসছে, তো তুমি বলছো যে আমি তো বলেছিলাম ওদের সাথে খেলতে যাস না, বা ওরা এরকম ওদের সাথে দুষ্টুমি করো না, বা ওদের সাথে বেশি মিশো না, হোয়াট এভার। সো ব্যথা লাগিয়ে এসছো, আমি তো বলেছিলাম যে ওদের সাথে যেও না, তুমি কেন ওদের সাথে খেলতে গেছিলে, বা কেন ওদের সাথে বাইরে গেছিলে, ঘুরতে গেছিলে, কেন ওদের সাথে গল্প করতে গেছিলে, কেন ওদের সাথে ঝগড়া করতে গেছিলে। ওকে, এরকমও হয়ে থাকে সিচুয়েশন, কেন ওদের সাথে ঝগড়া করতে গেছিলে, তুমি সোজা বাড়ি চলে আসতে পারতে। ঝগড়া করতে টু ফাইট, খেলতে টু প্লে, ওকে, বলতে টু টেল বা টু আস্ক, তারপর গল্প করতে টু গসিপ, ওকে, ঘুরতে টু রোম অ্যারাউন্ড, ওগুলো লাগাতে হবে লাস্টে। সো ওয়াই ডিড ইউ, তুমি কেন ওদের সাথে, ওয়াই ডিড ইউ গো উইথ দ্যাম, ওকে, গো উইথ দ্যাম বা গো উইথ হিম, তুমি ওর সাথে বা ওদের সাথে হলে দ্যাম। ওয়াই ডিড ইউ গো উইথ হিম, ওয়াই ডিড ইউ গো উইথ হিম, তুমি ওদের সাথে কেন গেছিলে, টু ফাইট, তুমি ওদের সাথে ঝগড়া করতে কেন গেছিলে, ওয়াই ডিড ইউ গো, আচ্ছা, ওয়াই ডিড ইউ গো টু ফাইট উইথ দ্যাম, আচ্ছা, এখানে উইথ দ্যামটা আমাদের লাস্টে চলে আসবে এরকম ধরনের সেন্টেন্সে। let me see why it is happening like this. Why did you go to fight, why did you go to fight with them, with them, ওদের সাথে। সো ওয়াই হচ্ছে আমাদের WH ওয়ার্ড, ওয়াই হচ্ছে আমাদের WH, ডিড হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব, ইউ হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, গো হচ্ছে আমাদের ভার্ব, আর তারপর গো অব্দি চলে এলো, তারপর এখানে তো আমাদের অবজেক্ট নেই, অবজেক্ট আমাদের শেষে চলে গেছে। টু ফাইট মানে ঝগড়া করতে, এটা মাঝখানে চলে এসেছে। এর আগের সেন্টেন্সে কি হয়েছিল, হাউ লং ডিড দে আস্ক ইউ টু ওয়েট, ওরা তোমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল। সো এখানে ইউ আছে বলে এটা মাঝখানে ঢুকেছে, কিন্তু এখানে বলতে পারো একটু এক্সেপশনাল। সো এই ধরনের জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে স্ট্রাকচার ওয়াইজ কি হয়। জেনারেলি এরকম স্ট্রাকচার হয়, বাট এরকমও স্ট্রাকচার হবে যেগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো ওয়াই ডিড ইউ গো টু ফাইট, ওয়াই ডিড ইউ গো টু ফাইট উইথ দেম, তুমি ওদের সাথে ঝগড়া করতে কেন গেছিলে, তুমি ওদের সাথে খেলতে কেন গেছিলে, ওয়াই ডিড ইউ গো টু প্লে উইথ দেম, ওয়াই ডিড ইউ গো টু প্লে উইথ দেম, তুমি আর আর কি হতে পারে। আচ্ছা, এটা হয়ে গেল ওয়াই, এটা হয়ে গেল হাউ লং, তারপর হোয়াট আছে, ওয়েন আছে। আচ্ছা, তুমি ওর সাথে কখন দেখা করতে গেছিলে, কিভাবে বলবে, তুমি ওর সাথে কখন দেখা করতে গেছিলে, কখনের জন্য ওয়েন, when did you, when did you go to meet her, ওকে, when did you go to meet her in the hospital, ধরো আর আরো লম্বা করে দিলাম, ইন দা হসপিটাল, ওগুলো সোজা। হসপিটাল, তুমি ওর সাথে হাসপাতালে কখন দেখা করতে গেছিলে, তুমি ওর সাথে হাসপাতালে কখন দেখা করতে গেছিলে, when did you go to meet her in the hospital, when did you go to meet her, when did you go to meet her in the hospital, তুমি ওর সাথে হাসপাতালে কখন দেখা করতে গেছিলে। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট, কিভাবে আমাদেরকে প্র্যাকটিসটা করতে হবে। সো আমাদের ডিড দিয়ে অলরেডি প্র্যাকটিস করা হয়ে গেছে, তুমি কখন গেছিলে, when did you go, তুমি কোথায় গেছিলে, where did you go, তুমি কিভাবে গেছিলে, হাউ ডিড ইউ গো।
ওকে, এবার সেম জিনিসগুলোতে যদি আমি ইনফিনিটিভ লাগাই, তুমি খেলতে কখন গেছিলে, ওয়েন ডিড ইউ গো টু প্লে, ওয়েন ডিড ইউ গো, তুমি কখন গেছিলে, তুমি খেলতে কখন গেছিলে, ওয়েন ডিড ইউ গো টু প্লে, তুমি তুমি সিনেমা দেখতে গেছিলে, তুমি কোথায় গেছিলে, তুমি কোথায় সিনেমা দেখতে গেছিলে, ওয়ার ডিড ইউ গো টু ওয়াচ এ মুভি। আচ্ছা, তুমি কোথায় গেছিলে, ওয়ার ডিড ইউ গো, তুমি কোথায় সিনেমা দেখতে গেছিলে, ওয়ার ডিড ইউ গো টু ওয়াচ আ মুভি, টু ওয়াচ আ মুভি, তুমি কোথায় সিনেমা দেখতে গেছিলে। এরকম করে আমরা প্রত্যেক দিন লাইফে কি কি সেন্টেন্স আরো বেশি বলার দরকার পড়ে, আমি জাস্ট তোমাকে বলার সময় যে সেন্টেন্সগুলো আমার চারপাশে দরকার পড়ে, যেগুলো আমার মাথায় এলো, সেগুলোর মাধ্যমে, মানে আমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যেগুলো হয় সেগুলো নিয়ে তোমাকে এক্সাম্পল দিলাম। বাট ইফ ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ ইয়োর স্পোকেন ইংলিশ স্কিল, দেন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক তোমার চারপাশে কি কি সেন্টেন্স তোমার বানানোর দরকার পড়ে, তোমার এরকম ধরনের সিচুয়েশনে কি কি বাংলা সেন্টেন্স গুলো করার দরকার পড়ে, সেইগুলোর বেসিসে তুমি তোমার মতো করে সেন্টেন্স বানাবে। ওকে, যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে পরে কমেন্ট করে জানিও। আর কমেন্ট, লাইভে যে কমেন্ট গুলো করছো ওগুলো পরে দেখা সম্ভব হয় না, কারণ অনেক অনেক বেশি বেশি কমেন্ট থাকে। কমেন্ট সবসময় লেটেস্ট ভিডিওতে করবে। ধরো এই ভিডিওটা কেউ 1 মাস পর দেখছো, ওর কাছে আমি মেসেজটা এটাই দিতে চাই যে কমেন্ট কোনো প্রবলেম আছে, কোনো কিছু নতুন ভিডিও নিয়ে সাজেশন চাও, তাহলে লেটেস্ট ভিডিওতে কমেন্ট করবে। ওয়ান মোর থিং, যে ইউটিউবে বেশি কমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, ধরো দেখতে পাচ্ছ না, তাহলে ফেসবুকের পেজ আছে আমাদের দাদার স্কুলে, সেখানে কমেন্ট করতে পারো। সেখানে আলাদা করে আমাদের দেখা হয়, সেটা টিম থেকেও দেখা হয়, অবজার্ভ করা হয় যে কতটা কি কমেন্ট আসছে, কি ধরনের সাজেশন বা রিকোয়েস্ট আসছে, কি ধরনের টপিকে। সো সেই টপিকের উপরে আমরা ভিডিও বানাবো। ওকে, সো ইউ ক্যান অলসো ফলো আওয়ার ফেসবুক পেজ, যেটা দাদার স্কুল নামে এই ফেসবুক পেজটা আছে। আর স্পোকেন ইংলিশের বাইরে ওভারঅল ওয়েলবিং, ফিটনেস, মোটিভেশন, কমিউনিকেশন স্কিল, all other aspects, all other well-being aspects যদি তোমরা কন্টেন্ট দেখতে চাও, ভিডিও দেখতে চাও, I have just started uploading few contents, but I will keep on uploading new contents which will help you in other aspects of your life to improve you, okay, to improve your various kinds of aspects of your life. So you can follow here SRP Wellness। ইনস্টাগ্রাম, যারা ইনস্টাগ্রাম ইউজ করো ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারো। যারা ইউটিউব, তোমরা আছো যারা ইউটিউব দেখছো, ইউটিউবে এসআরপি ওয়েলনেস নামে চ্যানেল আছে, যেটা আমাদের আগে একজন জিজ্ঞেস করছিল এসআরপি ব্লগস ছিল কেন চেঞ্জ করে দিলে। সো ওটা রেখেছিলাম ঠিক, সেটাতে সেরকম ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে আসতে পারছিলাম না। বাট যে সেক্টরে কাজ করছি আর যে কাজ আস্তে আস্তে যেরকম করে ছড়াচ্ছে, আর যে কাজটা খুব ভালো করতে পারছি সেটা ওয়েলনেসে, সো এই জন্য ব্লগস চেঞ্জ করে ওয়েলনেস করলাম, বিকজ ইউ উইল গেট অল দ্য ভিডিওস রিলেটেড টু ওয়েলনেস। ওকে, কিছু কিছু আমার পার্সোনাল লাইফের মুভমেন্ট শেয়ার করি, বাট মোস্ট অফ দ্য কন্টেন্টস উইল বি অ্যাবাউট অর regarding the wellness only. So that's it, guys. You can comment me if you are practicing, then I will read out your comment. Mukhtar Hussain, where did my brother want to go? Yes, very good. আমার ভাই কোথায় যেতে চেয়েছিল? What did your friends to eat? না, তুমি মেইন ভার্ব লাগাও নি এখানে। What did your friends to eat? To eat টা তো ইনফিনিটিভ। কি খেতে চেয়েছিল যদি বলতে চাইছো, তাহলে what did your friends want? What did your friends want to eat? ওকে, তোমার বন্ধুরা কি খেতে চেয়েছিল। এরকম করে where did Kiran want to play? Very good. What did my sister want to buy? Very good. How did they forget to eat? Why did you meet her? Why did you, আচ্ছা, why did you to meet her market now? Why did you want to meet her in the market? তুমি ওকে বাজারে কেন দেখা করতে চেয়েছিলে? Why did you want to meet her in the market? তুমি ওকে বাজারে কেন দেখা করতে চেয়েছিলে? মুক্তার হোসেন, ভেরি গুড। এভাবেই সবাই যদি প্র্যাকটিস করে দেখো, মুক্তার রোজ ভরে ভরে কিন্তু সেন্টেন্স লিখে আমাকে পাঠাচ্ছে, আর আই এম শিওর হি উইল বি অ্যামং দ্যাট 10,000 গাইজ যাদেরকে আমি বলেছি যে ইউ উইল ইমপ্রুভ ইউর স্পোকেন ইংলিশ স্কিল ইফ ইউ আর following my tips and if you are practicing seriously. Otherwise যারা মাঝে মাঝে আসছো, আজকে সময় পাচ্ছি একটু এলাম, আবার 3 দিন পর, কিছু লাভ হবে না। জাস্ট মনের ইচ্ছা মনেতেই থেকে যাবে। আমার অনেক কিছু ইচ্ছা আছে, আমার ঘোড়া চালানোর ইচ্ছা ছিল, ওকে, আমার গিটার বাজানোর ইচ্ছা ছিল। সো রেগুলার প্র্যাকটিস করি না, সো মাঝে মধ্যে একটু, ব্যাস অতটুকুই, যে একটু পারফর্ম করার মতো। ওকে, পারফর্ম মানে কি, আমি যদি ইংরেজি শিখি, আমি যদি কমিউনিকেটই করতে না পারি, আরেকজনের কথা দেখে আমি বুঝতে পারছি, এতটুকু কাজ হলে ঠিক আছে, ইটস ফাইন, সুপার।
Okay, but if you really want to communicate with others, তুমি অন্যজনের সাথে কমিউনিকেশন করতে চাও, কথা বলতে চাও, then you have to practice each and every single day. রোজ মানে রোজ প্র্যাকটিস করতে হবে। Okay, that's the only secret. So that's it guys. যারা যারা আছো আমি একটু নামগুলো পড়তে চাই। মিলন চৌধুরী, which dress did you buy? Very good. অনন্ত রয়, what did you eat last night? নোমান আহমেদ, what did you see her in the university? What did you see her না, what did you, when did you see her in the university? তুমি ইউনিভার্সিটিতে ওকে কখন দেখেছিলে? ওকে, বর্তমানে কেমন হবে? বর্তমানে আসবে, এখন ডিড দিয়ে চলছে তো গত 3 দিন ধরে। সো ডিড দিয়ে প্র্যাকটিসটা শেষ হলে তখন আমরা বর্তমানে আসবো, ডু ডাজ দিয়ে আসবো। ওকে, ঝাপসা দেখা যায়। ওকে, সো ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, আর ঝাপসা দেখা গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। এখন ব্যাগ গিয়ে দেখতে পারো। হুইচ আর দ্য ড্রেসেস ডিড ইউ ওয়ানা বাই? তুমি কোন ড্রেসগুলো কিনতে চেয়েছিলে? ভেরি গুড, ভেরি গুড, ডিডের প্র্যাকটিস খুব সুন্দর। তো থ্যাংক ইউ গাইজ, থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর বিউটিফুল কমেন্টস। আর আই এম লিটারেলি ভেরি সরি, কারণ আমি জানি অনেকেই খুব আশা করে কমেন্ট করো, আর আমি সবার কমেন্ট অ্যাড্রেস করতে পারি না। এই জন্য উইকলি একদিন রাখবো আমরা, যখন তোমাদের কমেন্টগুলো পড়বো, আর তোমরা যা কমেন্টগুলো পাঠাচ্ছ, যদি কোনো ডাউট থাকে, কোনো আমাকে কিছু পার্সোনালি বলতে চাও, সেগুলো পাঠাতে থাকো কমেন্টে। লাইভে হয়তো পরে সেগুলো থাকে না, নতুন ভিডিওর কমেন্টে সেগুলো লিখে জানাবে। ওগুলোর স্ক্রিনশট নিয়ে একটা কিউএনএ সেশন করবো আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে, যেখানে তোমাদের কথাগুলো বলা হবে, প্লাস লাইভে এসে তোমাদের টপিকে তোমাদের কমেন্টগুলো অ্যাড্রেস করা হবে। মানে বেসিক্যালি তোমরা কি বলতে চাও এটা যেহেতু মিস হয়ে যায়, সো ওখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে ভিডিও বানিয়ে আমি দেবো কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার সেশনে। সো উইকলি একটা করার প্ল্যান করেছি আমরা, মোস্ট প্রবাবলি নেক্সট উইক থেকে সেটা আসবে। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, and you are welcome on SRP Vlogs, SRP Wellness, sorry, previously earlier it was SRP Vlogs. You are welcome, you are most welcome on SRP Wellness YouTube channel and Instagram and Facebook page. Okay, take care of yourself, take care of your family, keep learning something new and keep sharing, keep growing. Tada, have a good night, take care.